सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो सफर टीवी। मैं हाँ नीलम ढिल्लों। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अज दी कुछ खास खबरों तो। सब तो पहला पेश है 94 खबरां। 22वां कारगिल विजय दिवस मौके कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देन पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह। भगवंत मान ने तिन्ने खेती कानून रद्द करवाउण लई 5वीं वार संसद विच पेश किया कम रोकू मता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद के मॉनसून सैशन दौरान ट्रैक्टर चलाते हुए पहुंचे संसद। सुच्चा सिंह लंगाह वालों पिछले 101 दिनों तो सचखंड श्री दरबार साहिब च माफी मंगण लई हो रहे नतमस्तक। गोल्डन हट के मालिक राम सिंह राणा पहुंचे सचखंड श्री दरबार साहिब। लंबे लॉकडाउन तो बाद खुले स्कूल परंतु पहले दिन विद्यार्थियों की गिनती रही नामात्र। NSQF अध्यापकों ने ओवरब्रिज से चढ़ के किया सरकार खिलाफ प्रदर्शन। ते हुण खबरां विस्तार नाल। अज देश भर विच 22वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा। भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान नूं जो करारी मात दित्ती सी उस इतिहास नूं याद करन दा दिन है। इस मौके देश भर विच इस जंग विच शहीद होए फौजियां नूं श्रद्धांजलि दित्ती जा रही है। यह भारतीय फौज की बहादुरी बलिदान ते हिम्मत की दास्तान है। एक अजिही कहानी जिस नूं जान रोंगटे खड़े हो जाते ने। हालात विरोधी होने तो बाद भी भारतीय फौज ने हौसला नहीं हारिया ते पाकिस्तानी फौज नूं मूंह तोड़ जवाब दिता। कारगिल युद्ध विच सैनिकां वालों दित्तियां कुर्बानियां नूं याद करन लई हर साल 26 जुलाई नूं कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारतीय फौज ने कारगिल विचलियां सारियां भारतीय चौकियां ते कब्जा कर लिया सी जिन्हां ते पाकिस्तान दी सेना ने कब्जा किया होया सी। मन्निया जाता है कि पाकिस्तान ने इस युद्ध विच 2700 तो वध फौजी गवा दिते सन ते पाकिस्तान नूं 1965 ते 71 दी लड़ाई तो भी ज़्यादा नुकसान होया सी। कारगिल विजय दिवस के मौके ते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस के मौके शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उधर दूजे पासे कारगिल विजय दिवस मौके वार मैमोरीअल विखे शहीद होए फौजियों को कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों श्रद्धांजलि भेंट की गई। आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान ते संसद मैंबर भगवंत मान ने किसान अंदोलन के समर्थन विच लगातार 5वीं वार कम रोकू मता संसद विच पेश करके किसानी विरोधी 3 खेती कानून रद्द करने की मंग की। उन्होंने कहा कि नवे खेती कानूनों का संबंध देश के किसानां ते मजदूरां नाल है। इसलिए संसद के मॉनसून सैशन दौरान होर विचारे जाण वालियां मुद्दियां तो वखरे तौर ते इन्हां खेती कानूनों नूं रद्द करन बारे पहल दे आधार ते चर्चा होनी चाहिए है। भगवंत मान ने कहा कि देश के किसानां वालों जंतर मंतर मैदान विच चलाई जा रही किसान संसद देशवासियों विच चेतनता ते समानता पैदा कर रही है। अज किसान संसद विच देश दीआं औरतां सदन की कार्रवाई चला के खेती कानूनों का विरोध करनगियां। उत्थे ही देश की संसद विच ओ काले खेती कानूनों खिलाफ आवाज़ बुलंद करके अपनी जिम्मेवारी निभाउणगे। मान ने कहा कि संगरूर लोक सभा हल्के तो लोगों ने मैनू इसलिए चुन के संसद विच भेजिया तां जो मैं उन्हां समेत पूरे पंजाब के मुद्दिआं नूं संसद विच चुक के उन्हां दीआं समस्यावां नूं सरकार दे कन्नां तक पहुंचा सकां। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तुहाडा अपना भगवंत मान। अज 26 जुलाई दिन सोमवार नूं फिर पार्लीमेंट ਚੱਲੇ ਆ फर्ज निभाउण। अज फिर मैं पार्लीमेंट दे विच लगातार अडजर्नमेंट मोशन के नोटिस जिहड़े दिंदा रहा। अज फिर अडजर्नमेंट मोशन का मैं नोटिस दिता है कि किसानां दे जिहड़े खिलाफ बिल आए ने तीनों उन्हां नूं रिपील करने वास्ते उन्हां नूं वापस लैण वास्ते डिबेट करो। बाकी सारा लोक सभा का जिहड़ा बिजनेस है उहनूं रोक दो। दूजे पासे जंतर मंतर ते अज किसान संसद दे विच मावां भैणां अज महिलावां अपनी संसद चलाउणगीਆਂ। सो साडा फर्ज बनदा संसद के अंदर सानूं भेजिया लोकां ने, असीं उत्थे सरकारां दे कन्नां तक गल पहुंचाईए। बाहर किसान अपने परिवारां समेत जिहड़े ने वो संसद चला रहे हैं जंतर मंतर ते अज फिर मैं जाके पार्लीमेंट दे विच यही गल स्पीकर साहब दे ते सरकार दे कन्नां च पाउणी है कि किसानां दे जिहड़े खिलाफ बिल ने उन्हां नूं वापस लो। बल्कि
ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਹ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਤੁਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 101 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪਦਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 101 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪੰਥ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਥ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 101 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਨੇ, 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਤਰਲਾ ਲੈਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਆਉਣਾ ਤੇ 75 ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਊ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 101 ਦਿਨ ਹੀ ਲਗਭਗ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਖਸ਼ੰਦ ਦਾਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਗਾਰਡਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ 99% ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਡੋਜ਼ਸ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨੇ ਉਹ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਦਈਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ। और ये जो आपने न्यूज़ करी ये राहुल गांधी
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੋਲਡਨ ਹਟ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਡੋਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। डर लगता है उस परमात्मा से, उसकी निगाह में कुछ गलत ना हो। सरकारें आम जन की जनता में की नज़रों में कुछ गलत होए तो लगे तो उन्हें लगना दे, लेकिन अपनी आत्मा से कुछ गलत ना करे आदमी, तो किसी चीज़ का डर नहीं है। अच्छाई पे चलने के लिए हमें थोड़ी सी परीक्षा देनी पड़ती है और वो हम दे रहे हैं और आगे भी नहीं पीछे हटते, हम देंगे। हम उस दिन तक देंगे जब तक सरकार ये नहीं कहेगी कि राणा जी हम हारे और आप जीते, ये मोर्चा भी आपको फतेह करके दे। कि चाहे 8 साल मोर्चा चले वो सेवा रुकने ना पाए। मेरे पास कुछ बचे ना बचे वो मेरी लड़ाई है, लेकिन मेरी लड़ाई में हारूं या जीतूं वो मेरे तक सीमित है। लेकिन मैं अपने किसान भाइयों की, अपने पूरे किसान समाज की गर्दन नीचे नहीं होने दूंगा कि भाई राणा जी कोई खड़े हुए थे और वो पीछे हट गए, तो यही नहीं हम बर्दाश्त होएगा हमारे से। हमारे पास क्या है क्या नहीं है, क्या बचेगा क्या घटेगा, वो जमा जोखों का हिसाब बाद में लगाएंगे। देखो मेरे ख्याल से हर आदमी हिंदुस्तान है, मेरे तो क्या गिनती है इसमें, हिंदुस्तान के ही कोई भारत कह देता है, कोई इंडिया कह देता है। मेरे को राम सिंह भी कोई नहीं कहता, राम भूल तो किसी किसी को पता है, राणा राणा कहते हैं भी, राणा जी गोल्डन हट वाले। तो मैंने कोई नाम मतलब वो लेके कोई मैंने बैंक से फ्रॉड किया हो या किसी और से फ्रॉड किया हो, तब तो कोई जुर्म बनता है कि भी इन्होंने अपनी आईडी चेंज करके बैंक से फ्रॉड किया या गवर्नमेंट से कोई फ्रॉड किया। अरे हम तो सेवा कर रहे हैं। क्यों? जिसको पता है, जिसको किसान का दर्द पता है, वो जो पब्लिक मीडिया, सोशल मीडिया या गोदी मीडिया जो दिखा रही है वो सारा सरकार के षड्यंत्र है। और मैं उन भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि बहको मत। हम जहाँ तक पहुँचे हैं ना, इस यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ खोया हमने, 550 से ऊपर शहादतें हो गई है, इतना कुछ मान सम्मान की लड़ाई है। ये एक खेती बाड़ी कानून की या किसी और चीज़ की नहीं है। अब अगर हम वापसी आएंगे तो जाएंगे कहाँ? नहीं, हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ NSQF ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। NSQF ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਏ ਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। NSQF ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 47ਵੇਂ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਦੀਕ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ NSQF ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 27 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ NSQF ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ YPS ਚੌਂਕ ਵੱਲ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਲਮ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਫਰ TV।